Our next storyteller needs no introduction. His voice has touched millions and his songs have become part of our lives. But behind every melody lies a personal journey of dreams, of struggles, and of finding oneself through music. Let's welcome Nepali singer, composer, and mentor Mr. Sanup Paudel to share his journey. Ooh, everyone, please clap for me. So I hope you all are fine. Mero naam Sanup Paudel ho. I've been in the music industry for the past 25 years. And I don't know actually what I'm doing. What am I doing here? Just at the same time, I feel I'm doing great. There's a confusion between doing great and not doing anything. So it's a paradoxical situation actually. अब मेरो journey कहाँबाट start हुन्छ भन्दाखेरि I was born and brought up in India, Shillong. It's a state in the northeast part of India, Meghalayako capital city, small town, very beautiful place, very well known for football and music, of course. तपाईहरुले पिंक भन्ने मुभी हेर्नु भएको छ होला, अमिताभ बच्चनले पनि शिलोङ भन्दाखेरि, he has said place of football and music. So yes, I grew up in this place where music was very prominent and football was very prominent. So you might ask, did you play football? Yes, I did. I was a very good football player. In fact, I was a captain of my team because I grew up in such a holistic environment where school provided me music at the same time football. Yes. But at the end of the day, music ruled me. It's very interesting. मेरो लागि चाहिँ एकदम interesting feel गर्छु as a where I have come finally. I left Shillong after my graduation. मैले philosophyमा graduation गरेँ. अनि त्यसपछि I came to Nepal to pursue my education in philosophy, masters. Unfortunately, अझैसम्म पनि नेपालमा philosophy को education छैन. Sad. So I had to switch to sociology. अनि एक वर्ष पढेपछि I gave up. And then I was lingering about Kathmanduko streets, yata-uta. And I actually gave up music पनि for some time. Maybe for a year or so. अनि त्यो बेलामा म के गरिरहेको थिएँ भन्ने कुरालाई अहिले एकदम इम्पोर्टेन्ट फिल गर्छु म. त्यो बेलामा म शून्यमा रहेछु के. Complete shunya. Music but totally out. Trying to see what I can do. I was not even sure whether I was a singer or not. Whereas back in India, I was already doing good. एउटा album पनि release गरिसकेको थिएँ. नेपालमा पनि release भएको थियो त्यो album. But life happened in a different way for me. अनि त्यसपछि, yes, I looked around for a job. अनि I went, I thought I should teach in a school. So म job interviewलाई पनि walk-in interviewsहरू स्कुलतिर यताउता गइरह हुन्थेँ अनि observation classesहरूतिर बसिरह हुन्थेँ अनि yeah, but that really didn't happen for me because I think I was just 22 or 23. त्यो बेलामा पत्याउने पनि त अप्ठ्यारो कुरा थियो नि त अनि लुरो कालो एकदमै पत्याउनै नमिल्ने खालको मान्छे थियो नि त म त्यो बेला अनि त्यो पनि एउटा एडिसनल पोइन्ट होला कसैलाई त्यो रिलेट गर्छ कसैलाई गर्दैन तर I never got a job अनि त्यसपछि suddenly this happened because I was staying with my cousins यता बल्खु बसिरहेको थिएँ म मेरो दादा सुभाष उपाध्याय अनि दिदी दुर्गा उपाध्याय दिदीले चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्युजिकमा नयाँ भर्नाको खुलासा भइरहेछ Sanup, why don't you try भन्नुभयो I said that's a good idea and then I joined KU अनि KU join गरेपछि चाहिँ I felt a breath that I was actually taking then after out of all those chaotic situations that I was going through. It was revelation, अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म के गरिरहेको छु musically inclined छु I know I'm talented which I still believe अनि yeah and then suddenly when I was told that there's this place in KU Department of Music
अनि I went through, I visited the place. त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ मैले एनरोल गरेँ अनि एनरोल गर्ने बेलामा अनफर्चुनेटली अगस्टबाट सेसन स्टार्ट हुँदो रहेछ म चाहिँ फेबको महिनामा पुगेको छु है फेबको महिनामा पुग्दाखेरि त एनरोल हुँदैन फर्स्ट इयर्सलाई है देन आफ्टर त्यसपछि बिकज द सेसन ह्याड टु बिगिन इन द मन्थ अफ अगस्ट राइट म फेबमा पुगेँ गर्ने के त फेरि स्ट्यान्डर्ड भएर बस्नु त भएन फेरि आइसोलेसनमा जानु भएन फेरि मिजरीमा जान भएन होइन सो आई थट एउटा टिचर भेटिहालेँ त्यही बेलामा मिस्टर ड्यानियल बर्च अमेरिकन गिटारिस्ट अनि उहाँले चाहिँ मलाई सजेस्ट गर्नुभयो सिन्स यु आर फ्री फर सम मन्थ्स वाइ डोन्ट यु कम एभ्री Monday, Wednesdays and Fridays, I'll give you a lesson. Fair enough. This is something very special for me. So every Monday, Wednesdays or Fridays, कुरेर बस्थेँ क्या त्यो बेला कहिले आउँछ भनेर बिकज आई वाज सो एन्थ्युजियास्ट अनि मलाई सिक्न मन थियो त्यो बेलामा चाहिँ मिस्टर ड्यानियल बर्च उहाँले चाहिँ मलाई गिटार लेसन्सहरू दिन थाल्नुभयो ही टट मी नोटेसन्स विच वाज कम्प्लिटली डिफरेन्ट फर मी एज एन आइडिया अफ म्युजिक अब खालि गिटार बजाउने गीत गाउनु भन्दा फरक रहेछ सङ्गीत भन्ने कुरा मलाई एउटा के भन्छ हिन्दीमै त एहसास कहते हैं त्यो भयो अब सरी आई ब्रिङ इन इन्डियन ल्याङ्ग्वेजेस एट द सेम टाइम बिकज आई एम माइसेल्फ अनि त्यो फिल भयो भनौँ न अनि उहाँले मलाई लेसन्स दिँदाखेरिको टाइममा मैले त्यो अगस्तसम्म बिताउँदाखेरिसम्म चाहिँ नोटेसन रिडिङको म थर्ड लेभलसम्म पुगिसकेको रहेछु बिकज आई रियली युज टु वर्क हार्ड अनि वर्क हार्ड भन्ने कुरा त छँदैछ एट द सेम टाइम हार्डसिप्स पनि थियो फेरि बिकज आई ह्याड टु गो होम अनि भोलि फेरि वेन्सडे छ अथवा मन्डे छ भनेपछि सिकाएको कुरा टिचरले सिकाएको कुरा त देखाउनु पऱ्यो नि त होइन अनि त्यो देखाउने क्रममा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा म 1-2 बजीसम्म बस्थेँ राति गिटार लिन्थेँ नोटेसन्स लिएर पिसेसहरू बजाएर आउँथेँ क्लासिकल पिसेसहरू बजाउँथेँ मोस्टली अनि सडनली आई हेभ अ रिलेटिभ हु आई डोन्ट वान्ट टु टेक द नेम अनि आउनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि आएर वासरुम युज गरिरहेको बेलामा भेरी स्पेसली आएर टाङटाङ टुङटुङ सुन्नुहुन्थ्यो नि त अर्को रुममा होइन अनि यसरी ढोका खोलेर बाबु के गर्नुभएको भन्नुहुन्थ्यो मलाई मैले चाहिँ हजुर मलाई त भोलि यो एसाइनमेन्ट हो मेरो यो मलाई बुझाउनुपर्छ भोलि देखाउनुपर्छ या प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ या डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्छ भन्थ्यो नि त होइन अनि यस्तो पनि पढ्छन् भन्नुहुन्थ्यो क्या मलाई चाहिँ अनि त्यो बेलामा एकदमै म्युजिक भन्ने कुराको त एक्सेप्टेन्सै थिएन म्युजिक एजुकेसनको एक्सेप्टेन्सै थिएन सोसाइटीमा सो आई कम फ्रम द्याट भेरी डार्क साइड अफ वेयर आई थिङ्क आई पर्सनली आई हेभ एन्ड्युर्ड भनौँ न अहिलेसम्म आएर सो या त्यो सिचुएसन्सबाट पास गरेर अगस्ट आयो एनरोल गरेँ अनि त्यसपछि देयर वाज अ वाइड स्पेक्ट्रम अफ थिङ्स मेरो अगाडि म्युजिकलाई लिएर द होल क्लाउड वाज क्लियर्ड मेरो लागि पर्सनली बिकज मैले जे म्युजिक सोचिरहेको थिएँ त्यो वास्तवमा म्युजिक रहन्छ क्या म्युजिक हामी कसरी बुझ्छौँ पर्फर्मेन्स सबैको अगाडि गीत गाए सबै ताली बजाए मात्र होइन क्या म्युजिक एउटा रियल फर्म अफ आर्ट हो प्योर फर्म अफ आर्ट हो जहाँ पर्फर्मेन्सको एप्रिसिएसन डिफ्रेन्ट लेभलमा हुनुपर्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ आयो मलाई सो आई स्टडिड वर्ल्ड म्युजिक आई स्टडिड वेस्टर्न क्लासिकल म्युजिक त्यही टाइममा आई स्टडिड सो मेनी थिङ्स आई डोन्ट इभन रिमेम्बर इट वाज अ लङ टाइम ब्याक सो अनि इफ आई हेभ टु ब्रिङ दिस इभेन्ट वेयर समथिङ स्ट्रेन्ज ह्यापन इन द सेकेन्ड इयर केयुको है भयो के भन्दाखेरि सेकेन्ड इयरमा हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट इयरको एनरोलमेन्ट भइरहेको थियो नयाँ फ्रेसमेन्सहरू आइरहेको थिए अनि म चाहिँ प्रायः जस्तो केयुको गार्डन युज टु बी एन अमेजिङ डिपार्टमेन्ट अफ म्युजिक अनफर्चुनेटली वी डोन्ट ह्याभ इट नाउ बिकज अफ द अर्थक्वेक एन्ड हाम्रो हेड अफ द डिपार्टमेन्ट मेनी थ्याङ्क्स टु हिम डाक्टर गेट म्याथियस वेगनर उहाँले इस्टाब्लिस गर्नुभएको त्यो जुन प्रेमिसेस यस्तो ब्युटिफुल थियो एन्ड वी ह्याड टु लुज इट बिकज अफ द अर्थक्वेक त्यो प्रेमिसेसमा प्रायः जस्तो म गार्डनमा गएर जहाँ पन्ड पनि हुन्थ्यो यस्तो राम्रो पन्ड थियो है त्यो पन्डमा बसेर गिटार बजाएर यसा प्र्याक्टिस पनि गरिरहन्थेँ गीत पनि गाइरहन्थेँ सडनली आउट अफ नो वेयर आई स्याङ माई कम्पोजिसन विच आई ह्याड रिलिज इन सम अफ द रेडियो स्टेसन्स त्यो बेलाको लाइक कान्तिपुर
रेडियो कान्तिपुर अथवा त्यो बेलामा कान्तिपुर एफएम भनेर आइरहेको थियो ट्रु सो त्यो बेलामा कान्तिपुर एफएममा चाहिँ मैले रिलिज गरेको थिएँ एउटा सङ अनि त्यही सङ मैले गिटार लिएर गाइरहेको थिएँ अनि गिटार लिएर त्यो त्यही गीत गाइरहेको बेलामा एकजना फ्रेसम्यान फर्स्ट इयरको स्टुडेन्ट आएर हि आस्क्ड मी डिड यु सिङ दिस सङ भनेर सोध्यो मलाई अनि यस भने इज दिस योर ओन सङ भनेर सोद्धाखेरि यस या अनि त्यसपछि अनि उसले चाहिँ भन्यो यो गीत त मैले रेडियो अथवा सरी कान्तिपुर एफएममा सुनिरहेको हो भनेर भनेपछि यस आई हेड रिलिज भनेर भने अनि त्यसपछि वाज सो एक्साइटेड अनि आफ्टर कपल अफ डेज ही अप्रोच्ड मी अगेन एन्ड देन ही सेड Sanup, I have one composition. Would you mind coming to my place and listening to it? Because I've arranged it. अनि म पनि ओके म जहिले पनि सजिलो मान्छे होइन म कसैलाई उनाइ एटिट्युड 0 अनि म गएँ एन्ड देन ही ह्याड दिस यामाहा PSR 630 विच आई स्टिल रिमेम्बर कार्ट्रिज युज हुन्थ्यो क्या त्यहाँ कार्ट्रिज हालेर अरेन्ज गरेर मेमोरी कार्ट्रिजमा राखेर गर्नुपर्थ्यो सो that was one amazing turning point of my life. I heard his composition and I was so melted. And then and he asked me, would you want to sing this song? I said, why not? Because what are you asking? You want me to sing this song? I thought you brought me here to listen to your composition. And I am here. Sorry. म अलिकति चोक्ड भएँ इमोसनली अनि बाई द वे हिज नेम इज प्रवीण तामाङ म चाहिँ मायाले दावा भन्छु उसलाई अनि द्याट ह्यापन्ड अनि अब कहिले रेकर्ड गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ थिएन सो आई कम टु सम्झना आइदिन्छ वाज द सङ है त दिस वाज द सङ प्रवीण तामाङको कम्पोजिसन लिरिक्स र अरेन्जमेन्टमा बनिएको यो गीत चाहिँ यसरी सुरु भएको भनेर भन्न खोजिरहेको वास्तवमा मैले मेबी आई हेभ लस्ट द्याट पोइन्ट टु टेल इट ब्युटिफुली इन मेबी आई हेभ लस्ट द नरेसन तर यस यही हो कुरा खासमा चाहिँ अनि या सम्झना आइदिन्छ भन्ने यो सङ चाहिँ रेडी भइरहेको थियो भन्ने मलाई थाहा थियो मैले डे एन्ड नाइट प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ बिकज त्यो बेलामा मेरो सानो एउटा रेकर्डर थियो सानो टेप हुन्थ्यो टेपमा उसले मलाई घरमै रेकर्ड गरेर मैले लगेर दिन रात सुनेर प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ आई रिमेम्बर प्र्याक्टिसिङ द्याट सङ फर अबाउट 60 days मोर देन 2 months आई थिङ्क प्र्याक्टिस मात्रै गरिरहेको थिएँ क्या म सो त्यो टाइम पनि त्यस्तै थियो कुनै सङ पाएपछि एकदमै इन्भल्भ भएर एकदमै अझै डेल्भ गरेर अझै त्यो सङ त्यो कम्पोनेन्ट त्यो कम्पोजिसन त्यो सङको टेम्परामेन्टसँग हुन्छ नि नर्मली एउटा आर्टिस्टले भेरी इम्पोर्टेन्ट राम्रो आर्टिस्टले गर्नुपर्ने कुराहरू मैले गरिरहेको थिएँ भन्छु म चाहिँ अनि या एन्ड देन वान फाइन डे वाट ह्यापन्ड वाज हामीलाई चाहिँ एउटा असाइनमेन्ट बुझाउनु थियो मलाई चाहिँ 30 secondsको डकुमेन्ट्री म्युजिक डकुमेन्ट्री अनि दावा प्रवीण तामाङ उसलाई पनि 30 minutes डकुमेन्ट्री बुझाउनु थियो 10 बजेसम्म सो वी booked a studio in Bhaktapur. Please listen to this very carefully. है भक्तपुरमा हामीले बुक गऱ्यौँ नवदुर्गा रेकर्डिङ स्टुडियो राजेश हाडा दाई उहाँको स्टुडियो थियो त्यो बेला अहिले त कहाँ हुनुहुन्छ के छ मलाई थाहा छैन तर राजेश दाई हाई थ्याङ्क यू अनि या अनि हामी पुग्यौँ म र दावा मैले किबोर्ड यसरी बोकिरहेको छु क्या बाइकमा किबोर्ड नै बोक्नु पर्थ्यो नि त त्यो बेला किनभने कार्ट्रिज त्यही छ नि त अहिलेको जमाना होइन नि त यु ब्रिङ द पेन ड्राइभ अर द क्लाउड अर स्टफ होइन त्यो तपाईँको ट्रान्सफर गरेर होइन नि त त्यो बेलामा त कार्ट्रिज मात्र थियो अनि यु हेभ टु केयरफुली क्यारी द किबोर्ड विथ द कार्ट्रिज एन्ड द बाटो भक्तपुरको बाटो त्यो बेलाको इट वाज अ बिग टाइम ड्रामा त्यो बेलाको अनि फाइनली राइट अनि पुग्यौँ हामी पुगेपछि राजेश दाई वाज देयर अनि हामी हाम्रो त्यो जुन मेरो 15 to 20 secondsको म्युजिक थियो दावाको जुन 20 to 15 minutes 15 to 30 सरी 15 to 20 secondsको म्युजिक थियो दावाको त्यो चाहिँ हामीले कम्पाइल गरेर निकालेर सिडी बर्न गरेर रेडी गऱ्यौँ बाई द्याट टाइम इट वाज
8:30 आइसक्यो हातमा, डेस्क आइसक्यो, अब के गर्ने त, 10 बजे बुझाउनु छ, वी ह्याभ प्लेन्टी अफ टाइम। अनि दावाले भन्यो के गर्ने त सनुप, मैले आई डोन्ट नो। अनि दावाले ट्राई गर्ने हो, के सम्झना आइदिन्छ, ओके भने। अनि इन्सर्ट गऱ्यो हामी, इन्सर्ट गरेपछि त्यो बेलामा इन्सर्ट भन्थ्यौँ हामी, त्यो मिक्सरमा इन्सर्ट गरेपछि त्यसलाई अलिकति ब्यालेन्स गरेर रेकर्ड गर्ने चलन थियो। तर त्यो बेलासम्म 8:30 भइसकेको थियो, त्यो बेलासम्म चाहिँ इन्सर्ट गर्ने अनि मेबी सम अदर डे वी रिकर्डेड वाला प्लान थियो। इन्सर्ट गर्दा गर्दा गर्ने बेलासम्म राजेश दाई गट भेरी एक्साइटेड, द रिकर्डिस्ट, ही गट सो एक्साइटेड द्याट लेट्स डु इट नाउ, यो वाला थट आयो मलाई है। अनि या हामी अलिकति पोइन्टबाट बाहिर त गइरहेछौँ, बट लेट मी फिनिस। अनि त्यसपछि ही सेड लेट्स रेकर्ड इट, आई सेड ओके। म गएँ, भित्र गाएर गएर आइसकेपछि इट वाज अल फाइन। अनि आजसम्म पनि सबैले त्यही नै सुनिराख्नु भएको छ क्या। द्याट वाज द वान टाइम रेकर्ड, अब भन्दाखेरि टेक्निकली वान टेक भन्छौँ नि हामी, त्यही नै हो। फ्लजहरू छन्, म अझै पनि एक्सेप्ट गर्छु, तर त्यो टाइम पिरियडलाई एकदमै ब्युटिफुल थियो भन्ने कुरा पनि रहेछ। सो द्याट इज समथिङ अबाउट सम्झना आइदिन्छ। त्यसरी रेकर्ड भयो अनि म्युजिक भिडियोजहरू बन्यो। अब कनेक्टिङ टु हाउ you work on what you want to achieve in your life, मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब इफ यु आर भेरी फोकस्ड अन समथिङ, त्यो बेलासम्म अहिले म जसरी कुरा गरिरहेको छु, म गएपछि साथी भेटेपछि यो भयो, अनि त्यसपछि रेकर्ड गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि प्रडक्ट आयो, अनि मिडियामा सङ आयो भन्ने कुराहरू छ नि त होइन। तर त्यो बेलासम्म मलाई चाहिँ अलिकति पनि एउटा आइडिया पनि छैन कि द्याट वाज रियली स्ट्रगलिङ, बिकज अ ट्रु आर्टिस्ट मेरो लागि चाहिँ नेभर स्ट्रगल्स, ही एन्जोयज, ही अर सी अलवेज एन्जोयज, मेरो त्यो आइडिया हो। सो लाइफमा अथवा कुनै पनि कन्टेक्स्टमा हिँड्दै लडिन्छ, लडेपछि उठ्नै पर्छ। अब बोन नै टुट्यो अथवा हड्डी नै टुट्यो भने त उठ्न सकिँदैन, हस्पिटल जानुपर्छ होइन। तर सामान्य लडेर उठ्नु त मेरो लागि एउटा ह्युमन बेसिक ट्रेट भन्छु म त्यसलाई चाहिँ। लडिन्छ, अफकोर्स लडिन्छ, तर त्यसलाई म बिग टाइम इस्यु बनाएर कहिले पनि आउन खोजिरहेको चाहिँ होइन है, भन्न खोजिरहेको छु मैले चाहिँ। अब मेरो इक्जाम्पल डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, कसैको चाहिँ स्ट्रगल एकदम ह्युज हुनसक्छ, मेरो पनि कुनै पोइन्टमा ह्युज भयो होला। मेरो इनिसियल फेज चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल थियो, तर लेटर एज अहिले आएर इट्स बिन 2-3 इयर्समा चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति इन्डस्ट्रीसँगको अथवा म्युजिकसँग त जहिले राम्रो हुन्छ, तर इन्डस्ट्री, पिपल हु आई इन्टरेक्ट, हु आई वर्क विथ, त्यो कुराहरूसँग चाहिँ इस्युजहरू एकदमै बिटर नै भइरहेछ, टु बी भेरी अनेस्ट। अब टर्निङ पोइन्टको कुरा गर्ने हो भने सम्झना आइदिन्छ पछि चाहिँ देयर वाज अ फेज वेयर आई अगेन टुक अ ब्रेक फर अबाउट 2, 3, 4, 5 इयर्स ब्रेक लिएँ मैले। म कन्सिस्टेन्टली रेकर्ड गरेर पब्लिकमा आइरहेको चाहिँ थिइनँ, टु बी अनेस्ट। किन आइरहेको थिइनँ भन्ने कुरा मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा हो। सायद म लडिरहेको थिएँ कि उठ्न खोजिरहेको थिएँ कि, किन म लडिरहेको थिएँ नि त। हिँड्ने मान्छे लड्छ, लडेपछि उठ्नुपर्छ। म लडेको समय लामो थियो, त्यो पनि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अलि लामो समय लड्यो होला, त्यो पेन अलिकति अर्कै थियो होला भन्ने कुरा हो। तर इट वाज रियली ब्युटिफुल मेरो लागि, त्यो कुरा पनि एकदमै मैले इजिली ल्याएको छु। तर त्यसपछि हाउ आई केम ब्याक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि मैले 2005मा चाहिँ आई जोइन्ड, आई थट आई सुड, मेरो एउटा बिजनेस थियो नि त, म्युजिक गरेर गीत गाएर, अनि आई वाज थिङ्किङ आई वुड बी रिच, आई बी प्रस्परस, आई बी, सबैको त्यही त हुन्छ एट द एन्ड अफ द डे, आर्टिस्टको ड्रिम जस्तो हो, सायद कसैको हुँदैन क्या।
एउटा आर्टिस्टको ड्रिम र एउटा कमन म्यानको ड्रिममा यति डिफ्रेन्स हुन्छ यु क्यान नट इमेजिन बिकज वी इदर आर एलियन्स अर यु अल आर एलियन्स मलाई त्यो फिल हुन्छ है अब म त्यो सिचुएसनमा परेर आई केम ब्याक आई स्टार्टेड टिचिङ इन अ स्कुल अनि स्कुलमा पढाउँदै इट वाज आई थिङ्क इट वाज 2007को टाइममा चाहिँ क्लास 7को क्लास भइरहेको थियो आई वाज टिचिङ दम सङ्ग्स होइन अनि एट दि एन्ड दे न्यू द्याट आई वाज अ सिङ्गर अनि अहिले एउटा दुइटा गीतहरू चलिरहेछ खालको थियो मेरो लागि चाहिँ अनि मलाई चाहिँ बट दे इज टु किप मी अन द पेडेस्ट्रियल अफ कोर्स अनि त्यो बच्चाहरूले सर गीत गाउनुहोस् यो गाउनुहोस् त्यो गाउनुहोस् हिन्दी गीत गाउनुहोस् अनि गाइदिन्थेँ म सकिने बेलामा 3-4वटा अनि देयर वाज वान गर्ल हु डिड नट क्ल्याप के ओन्ली वान गर्ल समवेयर इन द कर्नर राइट साइड अझै पनि मलाई नाम त थाहा छैन त्यो बच्चाको तर सी वाज इन क्लास 7 त्यो बेलामा 2007-8 होइन 7-8 भन्दा अगाडि हो 6-7 ओके अनि सी सेड अनि निस्किने बेलामा चाहिँ मैले भने यु डिड नट क्ल्याप एभ्री वान वाज क्ल्यापिङ भनेर भन्यो एन्ड सी केम स्ट्रेट टु मी एन्ड देन सी सेड सो यु डोन्ट निड अ क्ल्याप यु निड अ प्लेटफर्म you have to work on something. I think personally मलाई चाहिँ तपाईँ कतै योभन्दा बेटर स्पेसमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भनेर भनिदिएपछि आई गट द्याट स्पार्क यु नो कहाँबाट आउँछ कसरी आउँछ थाहै हुँदैन क्या सो द्याट केम टु मी एन्ड देन आई थट आई सुड वर्क अन माई सेकेन्ड एल्बम एन्ड देन आई स्टार्टेड अन माई सेकेन्ड एल्बम अनि सेकेन्ड एल्बमको फर्स्ट कपी मैले उसलाई गिफ्ट दिएको चाहिँ याद छ मलाई 2008मा सी वाज इन 9-10 त्यस्तै बेला एन्ड देन सेकेन्ड एल्बम ह्यापन्ड जहाँ चाहिँ कालीप्रसादसँगको मेरो भनौँ न सहकार्यता मात्र नभइकन एउटा फ्रेन्डसिप पनि डेभलप भइरहेको थियो वी स्टार्टेड वर्किङ टुगेदर अन भेरियस प्रोजेक्ट्स मेरो आफ्नो एउटा दुइटा सङ बाहेक पनि एउटा अरू प्रोजेक्टमा हामी इन्भल्भ भइ नै हुन्थ्यौँ सो वी वर मोर लाइक यु नो म्युजिसियन्स भन्दा पनि फ्रेन्ड्स उसको प्रोडक्सन हाउसमा जहिले गइरह हुन्थेँ म ब्रेन स्टर्मिङ गरिरह हुन्थेँ कामहरू कसरी गर्ने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूमा अगाडि बढ्दा मेरो एल्बम पछिको कुरा अब लडी त रहेको थिएँ किन हिँडी पनि त रहेको थिएँ नि त लडी पनि रहेको थिएँ तर मेरो लागि त्यो लड्नु इम्पोर्टेन्ट थिएन हिँड्नु इम्पोर्टेन्ट थियो अब फाइनली वाट ह्यापन वी गट दिस प्रोजेक्ट बाई गणेशदेव पाण्डे मालतीको भट्टी भन्ने मुभी एन्ड देन I approached to Kali and then he said, okay, let's do it. And he really worked out on it. I must tell you, commendable, very commendable. Next level energy लगाएर, next level creativity लगाएर उसले यस्तो काम गरेर यति इम्प्रेस गरेको छ टिमलाई. If you have not heard the song of Malatiko Bhatti, I must recommend you to listen to it. Right? So, Malatiko Bhatti was not a musical hit, but it was very musical. It is very musical, है अनि त्यसपछि इभेन्चुअली मन्जरी ह्यापन्ड द्याट वाज द सेकेन्ड टर्निङ पोइन्ट अफ माई लाइफ मन्जरी पनि गणेशदेव पाण्डेकै तर मन्जरीको कुरा गर्दाखेरि आई डोन्ट वान्ट टु मिस आउट माई भेरी डियर फ्रेन्ड शैफुद्दिन खादेर मोहम्मद जसलाई चाहिँ मैले पर्सनली गणेशदेव पाण्डेलाई चिनाएको एन्ड देन दे कपल सो वेल द्याट मन्जरी ह्यापन्ड एन्ड देन मन्जरी पछि त तपाईँहरूको माया सबै त छ नि अझैसम्म होइन मैले पनि मेरो बेस्ट नै दिएको जस्तो फिल हुन्छ तर मलाई पर्सनली मन्जरीको दैव हे भन्ने गीत चाहिँ म धेरैलाई भनेको थिएँ यो कुरा अहिले पनि भन्छु यो मन्जरीको दैव हे भन्ने गीत आफैमा एउटा यस्तो ब्युटिफुल कम्पोजिसन हो जो कसैले गाए पनि हिट हुन्छ भनेर मैले जहिले पनि भनेर हिँड्थेँ तर रिसेन्टली आई मेट समवन हु सेड नो द्याट्स नट पोसिबल No, I've heard many people singing this song, but त्यो कुरा जो मबाट आउँछ अरे त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ भन्ने कुरा भयो मेबी द्याट वाज मेन्ट फर मी भन्ने कुरा पनि म विश्वास गर्छु र मैले बेस्ट दिएको भन्ने कुरामा र अथवा त्यो कुरालाई लिएर मैले डिल गरेको कुरामा म एकदमै भनौँ न मन्जरीको दैवहरूलाई लिएर त मैले धेरै मेडिटेट नै गरेको छु नि त एउटा टाइममा
त्यो रेकर्डिङ गर्दाखेरिको म आफै मान्छे के कस्तो थिएँ भन्ने कुरा पनि छ. आई बिकम लिटल फ्रिक अहिले चाहिँ. अनि या Manjari happened, Jadoo happened, and so many things happened, and I'm here, and I'm happy. लड्दै उड्दै लाइफलाई अगाडि बढाइरहेको छु. So that's the story of my musical journey. I hope you all liked it. At the end, I would really want to thank Abhishek Bhai and the whole team to invite, to have me on this एक्लै बसेर बोल्ने कुरा जो मैले जिन्दगीमा गरेको थिएन. So difficult for me. I'm sweating. I know. है अब के भन्नु. Thank you everyone. I really had a nice time.